Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Itu penting. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Challenge Quran spesial Ramadan ya. Sore hari ini kita akan mulai untuk dengan zikir terlebih dahulu. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan sharing dan diskusi. Ya, seperti biasa nanti kita akan mulai dengan istighfar 3 kali, kemudian bacaan tahlil, Quran surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah 255 sampai dengan 257, Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, kemudian Quran surah Al-Imran 26-27, Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan juga sholawat. Terakhir nanti dengan doa. Akan mulai Bapak Ibu ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق
يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah rabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pas sekarang pukul 17 ya, ataupun jam 5 sore, insyaallah ya. Sebelum sharing, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, mengulang materi ataupun ingin kembali membuka memori kita terkait dengan Ramadan ya. Jadi Ramadan ini sudah Allah persiapkan luar biasa sebagai wasilah untuk kita semuanya jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita serius menjalankan aktivitas ataupun ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, maka saya yakin betul nanti kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Syawal amanah-amanah kita akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
kehidupan kita akan jauh menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pekerjaan kita, aktivitas kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita akan berkah dan juga berlimpah. Kebaikan-kebaikan kita akan semakin meningkat. Kita akan menjadi pelopor-pelopor kebaikan, akan menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain, dan menjadi gembok penutup keburukan bagi orang lain. Pak insya Allah ya. Karena apa? Karena Ramadan ini sudah Allah desain sedemikian rupa, ini untuk menjadi sebuah wasilah untuk kita benar-benar bisa berubah. Di sini betul-betul ada habit ya, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Jadi menurut sebuah penelitian, habit ataupun kebiasaan itu akan bisa kita lakukan, akan bisa kita nikmati, itu manakala seseorang itu melakukan aktivitas rutin setiap hari selama 21 hari tanpa henti, tanpa putus. Maka di situ nanti akan muncul habit dalam diri seseorang. Saat ini mungkin kita masih berpuasa itu ketika bagi teman-teman yang belum terbiasa, di hari-hari ini masih merasakan agak berat gitu. Tapi nanti begitu sudah di hari ke-10, sudah masuk di hari ke-20, ke-21, 25, ini akan merasa bahwa ini tidak berat lagi, terasa ringan. Bahkan nanti ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal, kita itu mau makan itu ogah-ogahan. Padahal sudah diperbolehkan makan. Dan bahkan sunnahnya sebelum kita sholat Idul Fitri, itu adalah kita makan terlebih dahulu. Karena sebagai penanda bahwa di hari itu kita sudah masuk 1 Syawal dan sebagai penanda bahwa kita sudah tidak lagi berpuasa minimal meskipun hanya dengan seteguk air. Nanti pada subuh itu waktu kita mau berangkat ke masjid sholat Id itu udah kerasa bahwa makan itu udah nggak nyaman gitu, kayak nggak apa ya, kok makan sih kayak gitu ya, karena terbiasa bahwa di jam-jam itu kita tidak makan gitu ya. Dan itu habit, dan itu adalah habit sebuah kebiasaan, termasuk nanti mulai dari pakaian kita betul-betul di Syawal itu dengan pakaian yang tertutup. Begitu juga kita masuk di Syawal itu ucapan-ucapan kita, lisan-lisan kita pun juga mulai tertata, terlatih dengan baik. Jadi Allah sudah betul-betul persiapkan di sini. Empati kita muncul di bulan Ramadan, ya kan? Yang awalnya kita ringan berat untuk melakukan ibadah akan jadi ringan di bulan Ramadan. Yang awalnya kita berat untuk berbagi dengan orang lain, di Ramadan kita dilatih untuk mudah. Dan nanti di Syawal berikutnya kita akan jauh lebih mudah lagi. Apalagi nanti kawan-kawan, nanti kita akan ajarkan ya, nanti di masuk 10 hari terakhir Ramadan, kita akan ajarkan bagaimana kita punya persiapan untuk merubah, ya, persiapan untuk merubah proposal kehidupan kita itu seperti apa. Jadi rezeki kita 1 tahun yang akan datang itu kita bisa desain di bulan Ramadan ini. Kehidupan kita 1 tahun yang akan datang itu bisa didesain di bulan Ramadan ini. Ya, nanti kita akan sampaikan ya di sebelum masuk 10 hari terakhir Ramadan. Ya, jadi kawan-kawan, jadi kami sampaikan bahwa ini adalah Allah sudah siapkan Ramadan ini spesial ya. Spesial. Kenapa? Karena ada puasa di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa di bulan Ramadan ini banyak sekali manfaatnya untuk diri kita ya. Jadi Allah sudah persiapkan sebagai wasilah kita untuk mendapatkan banyak kemanfaatan untuk diri kita. Yang pertama adalah kita sebutkan bahwa Ramadan ini ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang khusus ya. Khusus ini ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang menilai adalah Allah. Ya, meskipun sebenarnya juga Allah tidak
tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh sedekah kita, Allah tidak butuh ibadah-ibadah kita. Tetapi di sini digambarkan bahwa puasa ini adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah jaminkan orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan ini dengan baik akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentu dengan catatan orang-orang yang menjalankan puasa itu dengan baik adalah orang-orang yang didasari atau dilandasi rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hanya mengharap balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, berlimpahnya pahala. Ya, Allah kasih limpahan pahala yang cukup besar. Karena di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah fardu itu Allah lipat kalikan pahalanya. Ya, 10 bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Dan ibadah-ibadah sunnah yang awalnya nilainya hanya sunnah, maka dianggap seperti ibadah wajib ketika di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Maka sunnah-sunnah kita itu nilainya menjadi nilai wajib ketika di luar Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, yaitu adalah Allah ijabah doa kita. Jadi orang yang berpuasa itu doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita awali dengan kita zikir dan juga berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam kondisi saum, karena kita dalam kondisi berpuasa. Dan orang-orang yang berpuasa doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti berbuka. Jadi dalam kondisi kita masih saum seperti ini, doa kita ini mustajab insyaallah. Maka berdoalah yang baik-baik untuk diri kita, untuk orang lain, keluarga kita dan seterusnya ya. Kemudian yang kelima kawan-kawan Bapak Ibu Ustadz ya. Yang kelima adalah meskipun kita berpuasa, mungkin bau mulut kita tidak enak kalau kita masih di dunia, tapi kelak di akhirat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mulut orang-orang berpuasa ini baunya seperti minyak kasturi ya, sangat wangi ya, disukai oleh para malaikat. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang keenam yaitu adalah Allah sediakan satu malam di antara satu bulan itu ada satu malam yang nilainya luar biasa. Ketika kita bertemu dengan malam itu, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melakukan ibadah di luar Ramadan itu 1000 kali bulan, ya 1000 bulan kalinya. Nah, jadi satu kali ibadah kita di malam itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan yang setiap hari kita melakukan ibadah itu. Jadi kalau misalnya di malam itu kita sedang baca Quran, maka dihitung selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun setiap malam kita baca Quran. Dan ketika kita bersedekah di malam itu, maka seperti kita bersedekah 83 tahun dan setiap hari bersedekah. Padahal kita tahu sedekah kita akan dilipat kalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat, begitu seterusnya ya. Apa itu? Yaitu adalah yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Maka nanti kita coba dapatkan ini Bapak Ibu kawan-kawan ya. Insya Allah ya, nanti kita akan pandu mulai pertengahan Ramadan. Itu apa yang kita persiapkan untuk kita bisa mendapatkan malam kemuliaan tersebut, malam Lailatul Qadar, dan sekaligus kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendesain kehidupan kita 1 tahun yang akan datang.
Nah, kemudian yang berikutnya, sebagaimana tadi disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu ada dua, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar manakala mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Punya persoalan, Allah kasih solusinya. Punya permasalahan, Allah berikan solusinya, jalan keluarnya. Dan juga Allah berikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tak terduga-duga atau yang tidak pernah kita sangka. Lalu yang berikutnya terakhir ya kami sampaikan pada sore hari ini, yaitu adalah jaminannya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan dengan baik dan benar, jaminannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah sudah persiapkan satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu adalah lewat pintu Aryan. Dan Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan ibadah kita betul-betul di bulan Ramadan dengan baik dan benar? Setidaknya Bapak Ibu perhatikan tentang 3 amalan ini. Yang pertama adalah tentang sholat. Ya, perhatikan betul kualitas dan kuantitas dari ibadah sholat kita. Yang kedua adalah baca Quran. Perbanyak interaksi kita dengan Quran. Ya, baca Quran berulang-ulang sampai khatam berkali-kali gitu ya. Baca terjemahnya, interaksi dengan Quran. Lalu kemudian yang ketiga adalah perbanyak infak dan juga sedekah. Nah, insya Allah nanti di pertengahan Ramadan akan kami sampaikan bagaimana agar kita itu sedekah 20.000 ya, tetapi bisa direken atau bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita bersedekah 600 juta dan bahkan lebih. Insya Allah nanti kita akan berikan trik-triknya ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit untuk mengingat kembali ya, untuk merefresh karena kita masih di tanggal 5 Ramadan, insya Allah masih ada perjalanan cukup panjang di hari-hari berikutnya, sehingga kita lebih semangat lagi menjalankan saum Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan masih ada waktu 10 menit. Kita akan sharing ya. Oh, bukan 10 menit, 15 menit ya, mohon maaf. Kalau sudah 15 menit, kita akan sharing atau mungkin ada yang bercerita selama Ramadan 5 hari ini dapat apa aja nih gitu ya. Ada pengalaman menarik apa nih di 5 hari Ramadan awal-awal ini ya. Nah, sepertinya Bu Deti mau bercerita nih bagaimana kisah beliau 5 hari menjalankan puasa Ramadan ini atau 5 hari masuk di bulan Ramadan. Ya, nanti sambil yang lain silakan ketika ada yang mau sharing-sharing atau bercerita eh, boleh atau mau tanya juga dipersilahkan ya. Mohon maaf tadi mana Bu Deti tadi? Nggih. Oh, ya. Ini Pak. Nggih, ini. Oke. Mohon Ya. maaf Pak, kamera baru pulang kerja. Nanti Oh, anu nggih. Oke. Ya, eh, silakan Bu Deti. nggih, matur nuwun Mas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Insya Allah semuanya sehat, kuat, Amin. menjalankan ibadah, sehat, kuat, dan tahan lama. Amin. Amin, Masya Allah. Ya, silakan Bu. Oke, ini sehubungan dengan ibadah Ramadan, ibadah yang istimewa karena di bulan Ramadan tadi ada ibadah puasa nggih, di dalamnya itu ada Ya, ibadah puasa luar biasa sekali, itu tidak ada di hari-hari lain, di bulan-bulan lain ya, hanya di Ramadan. Kemudian
di bulan Ramadan perbanyaklah ibadah. Ngaten nggih Mas nggih. Nggih, nggih. Banyaklah ibadah. Eh, jujur nih saya, ya nggak jujur banget lah, wes jujur. Nggih, nggih. Eh, itu perbanyak baca Quran. Sehari minimal 1 juz. Nggih, nggih. Nah, ini kan sehubungan kan saya tuh kan wanita pekerja, nggak selalu diam di rumah. Jadi ya sebisa-bisanya tetap Anda tidak sampai 1 juz. Bagaimana? Nggih, nggih, nggih. Ya, terus nanti dulu. Nah, kemudian kemarin itu hari Minggu. Hari Minggu tuh saya seperti mabuk itu. Baca Quran, perintahnya 1 hari 1 juz. Saya sampai 7 juz. Lupa tidak tidur siang, tidak apa, tidak baca terus. Leren tuh ya mung sholat, moco lagi, sholat, moco lagi terus gitu. Nggih, Loh, nggih, nggih. 7 juz. Wah, kelebihan ini. Nah, kemudian hari ini belum sampai 7 juz. Nah, demikian. Nggih, Kemudian nggih, nggih. ini yang berupa sharing ya. Terus ada apa saja apa yang saya dapat, alhamdulillah bahagia sih, bahagia, seneng. Ya, alhamdulillah jumpa Ramadan, terus kemudian bisa ibadah, bagus lah. Dibanding yang sudah-sudah gitu, Nggih. bagus. Kemudian ada keutamaan sholat terbaik di bulan Ramadan itu tahajud ya Mas ya. Benar enggak saya ini? Nggih, nggih. Tahajud itu sebaik-baiknya tahajud itu dilakukan di sepertiga malam. Ngoten nggih? Di Nggih. waktu 3 malam terakhir. Kok ada Ini malam terakhirnya? Jangan malam terakhirnya dihapus saja loh Mas. Pengetahuan apa itu ya? Pengetahuannya itu apa sih? Konsepnya maksud saya mohon maaf jangan sepertiga malam terakhir tuh malam terakhirnya kok nggak usah diikutkan. Sepertiga malam. Buat saya aduh nggak like saya. Gitu. nggih, nggih, nggih. Ya, ya jangan anu loh. Pokoknya saya nih wong yang ini ki. Anu, pertanyaan saya ini yang berupa Nggih. pertanyaan deh. Yang berupa pertanyaan itu sepertiga malam itu tuh kinten-kinten itu tepatnya kira-kira itu tepatnya jam berapa? Kemudian Nggih. tadi itu saya istirahat kan di tempat kerja saya tadi istirahat terus dengar kaji apa? Dakwah toh? Dakwah nggih napa sih mau Nggih. itu Hasan itu dari YouTube itu ada yang nanti kok gini tuh. Enggak saya sebutkan ya Nggih, anunya nggih. apa? Heeh. Heeh. Ya, ya. Oh, sholat sholat tahajud itu yang baik itu dilakukan di sepertiga malam terakhir. Nah, itu terakhirnya itu tolong dihapus. Kemudian Nggih, nggih, nggih. eh, Terus setelah setelah sahur loh. Lah, setelah sahur ya imsak dong. Kapan ini sholatnya? Nah, itu maka mohon penjelasan lebih lanjut Mas Ustadz sepertiga malam terakhir itu yang baik. Apa jam kira-kira kalau Indonesia itu jam berapa? Jangan nggih, jam Mekah, nggih. jangan jam Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Nggih, Sepertiga nggih, malam nggih. jamnya jam berapa? Kalau setelah sahur ya imsak dong. Terus kapan ini puasanya apa? Tahajudnya. Kalau saya mengerjakannya sebelum sahur. Nah, itu Nggih, nggih. mana benar apa kurang masih perlu direvisi gitu loh. Nggih, Oh, nggih, nggih. sama kudune ngene. Manut monggo. Niki sementara itu nanti monggo yang teman-teman yang lain jika akan sharing dan bercerita lebih lebih banyak lagi ceritanya, nggih, monggo. Nggih, nggih, Alhamdulillah nggih. sodakoh bisa ya nggak ketang apalah ya. Masuk sodakoh mau disampaikan ya Mas ya kan ya gimana wong sodakoh sampai-sampai ya wis. Nah, Nggih, nggih, sementara nggih. itu dulu Mas Ustadz nggih Nggih, matur siap, nuwun siap. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Bu Deti ya. Nggih Mas. Jadi begini, baca Quran tadi itu ya karena ketika di bulan Ramadan ini adalah istimewa ya. Sebenarnya 1 juz per hari di bulan Ramadan itu masih sedikit sebenarnya ya. Untuk di bulan Ramadan ya masih sedikit karena kita punya banyak waktu itu yang bisa kita lakukan untuk melakukan baca Quran. Kalau misalnya kita mau hitung-hitungan secara mudah, misalnya
kita sholat wajib tuh sehari 5 kali ya. 1 juz untuk Al-Quran yang standar itu ada kurang lebih 10 lembar ya. 20 halaman atau 10 lembar. Nah, kalau misalnya mau kita selesaikan dalam 1 hari itu 1 juz, berarti setiap sekali sholat itu kita hanya 2 lembar. 2 lembar kali 10, 2 lembar kali 5 itu sudah 10 lembar. Nah, 2 lembar itu bisa 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. 1 lembar atau 2 halaman itu untuk yang lancar itu bisa 5 menit selesai, bahkan ada yang kurang. Untuk yang agak lambat itu bisa 15 menit ya, atau 15 atau katakanlah 10 menit lah, nggak apa-apa, 20 menit ya. Itu nanti insya Allah bisa bisa cepat selesainya ya. Dan kalau misalnya mau 2 juz per hari ya bisa dalam sekali waktu sholat itu 4 lembar. Nanti dua kali khatam itu, atau 2 juz per hari. Atau bisa juga kita punya waktu longgar paling panjang misalnya sehabis tarawih. Nah, sehabis tarawih kita gunakan 1 jam itu untuk baca Quran 1 juz insya Allah selesai. Atau ba'da subuh misalnya. Ba'da subuh sampai waktu suruk itu insya Allah 1 juz selesai. Ya, kalau misalnya kita hanya mau menggunakan waktu ba'da tarawih sama ba'da subuh saja itu udah dapat 2 juz sebenarnya. Atau kalau mau kita bikin ringan ya ba'da tarawih 1/2 juz, ba'da subuh 1/2 juz itu juga diperbolehkan. Nah, seperti itu sebenarnya masih sangat ringan dan masih sangat toleransi sekali Bu Deti ya untuk 1 juz per bulan per hari ini. Karena Ramadan. Kecuali kalau di luar Ramadan kita tentu punya banyak aktivitas. Pada subuh mungkin kita sudah mulai masak. Itu kalau di luar Ramadan ya. Tapi kalau pada Ramadan kan tidak ada orang pada subuh masak. Karena masaknya sebelum sebelum sahur. Kemudian yang kedua terkait dengan Qiyamul Lail ya. Jadi di Ramadan itu ada yang disebut sebagai saum ya. Man sauma Ramadana, ada juga yang man qauma Ramadana, qaum ataupun qiyam. Qaum qiyam itu adalah berdiri atau mendirikan, atau dalam bahasa lain yang mudah adalah sholat, menegakkan sholat itu ya. Qiyam Ramadan itu adalah sholat di bulan Ramadan, yaitu kita bisa maknai qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Maka sholat setelah sholat isya, sholat sunnahnya itu bisa masuk dalam kategori qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Di sana ada tarawih, ada witir, itu masuk di situ. Kemudian nanti misalnya ada sholat taubat, masuk di situ. Ada sholat hajat, masuk di situ. Nah, ada yang lebih khusus lagi, disebut qiyamul lail itu ada sholat tahajud, yang itu sering dilakukan oleh Nabi, oleh Rasulullah di 2/3 malam sebenarnya ya, di 2/3 malam, bukan di 1/3 malam terakhir, tetapi Nabi sering menyampaikan kita bisa mengerjakan sholat atau sebaik-baik sholat itu di 1/3 malam terakhir. Dan bahkan Nabi ketika tidak merasa tidak kasihan terhadap umat ini, maka sholat tahajud itu akan dijadikan wajib ya. Tapi karena Nabi melihat umatnya ini punya kelemahan, maka sholat tahajud itu tidak dianggap sholat wajib, tetapi yang dianjurkan. Nah, kalau tadi ditanyakan oleh Bu Deti, 1/3 malam terakhirnya tidak boleh disampaikan gitu ya. Jadi gini Bu Deti, dalam 1 malam itu kita bagi 3. Jadi dalam 1 malam itu dibagi menjadi 3, yaitu 1/3 malam pertama, 1/3 malam kedua, 1/3 malam ketiga, atau 1/3 malam terakhir gitu loh. Jadi terakhir itu menunjukkan pembagian waktu 1/3-nya tadi.
Jadi malam ini katakanlah kalau misalnya kita mulai hitung dari jam 6, berarti kan 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4 subuh, ya kan? Jadi itu waktu malam. Dari pukul tadi, pukul 6 sampai dengan pukul 4, itu kita bisa hitung, kemudian kita bagi 3. Sepertiga malam pertama, itu kurang lebih sampai pukul 10. Kemudian pukul 10 sampai dengan pukul 1 Ya. atau pukul 2, ini masuk sepertiga malam kedua. Lalu sisanya sampai dengan subuh, itu masuk sepertiga malam terakhir. Jadi memang Oh, memang pembagiannya karena terakhir. oh gitu. Bukan malam terakhirnya, tapi sepertiganya. Ya. Sepertiganya itu adalah bagian malam tapi yang terakhir gitu loh. Sampai Oke. dengan subuh. Ya Oke. waktunya tadi kalau ditanya kapan? Antara jam 1 sampai dengan jam 4. Itu Nah, adalah sepertiga malam yang terakhir. Nah, seperti empat itu, Bu. itu masih bisa sholat tahajud nih, Mas? Sebelum subuh, yang penting sebelum subuh. Ayo, jam 4 belum subuh toh. Saya kan di Indonesia bagian barat. Oh iya, benar. Beda-beda, benar-benar. Iya ya. Ya, Kalau di daerah bagian barat timur, belum ya, kalau timur ya sudah mau berangkat sudah. kerja lah. Ya, sudah betul. Ya, ya, ya. Oke. Maksudnya begitu, nanti bisa dihitung-hitung sendiri. Ya, waktunya kira-kira ya Aduh, ya. antara jam 2 jam 3 lah pasnya kalau nanti biar tidak terlalu lama untuk menunggu subuh. Nah, tadi kalau disampaikan bahwasanya sholat tahajud setelah sahur, Sahur. ya sebenarnya boleh juga seperti itu. Tetapi sunnah mengakhirkan sahur itu Nah, sunnah. Ada nah, sunnahnya. Jadi mengakhirkan sahur itu ada sunnahnya. Nah, seperti itu. Mungkin menurut beliau adalah kita sholat apa namanya sahur makan besar dulu. Nanti setelah tahajud sebelum azan subuh mungkin makan ngemil lagi. dulu. Ngemil Oh, atau minum untuk mengakhirkan sahur tadi. Mungkin seperti itu. Ya kita berprasangka baik saja. Insya iya, Allah Pak. seperti itu. Nggih, Bu Nggih. Deti. Nggih, matur nuwun. Nggih, nggih, Baik. Mas. Nggih, matur Baik, nuwun. baik. Terima kasih Bu Deti. Mungkin barangkali satu orang lagi yang mau menyampaikan. Monggo silahkan. Satu orang barangkali ada yang mau menyampaikan. Ya, Bu Betty sedang perjalanan. Fi amanillah Bu Betty. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanannya. Amin. Sudah sampai rumah. Oh, sudah sampai rumah. Masya Allah. Sudah sampai rumah. Bu Dan Betty. pulang. Enggak, Bu Betty. Bu Betty. Oh, Bu Betty. Ya, Bu Betty ini ada di chat kan izin off kamera karena dalam perjalanan. Oke. Bu Betty sudah di rumah. Baik, cukup kawan-kawan. Kurang 1 menit. Kalau cukup kita akan cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Dan nanti mungkin minta apa namanya usulan ya. Minta usulan kira-kira apa namanya? Minta usulan untuk ini ya. Waktunya. Kalau memang waktunya pukul tengah 5 ini eh, terlalu kurang pas misalnya ya karena berkaitan dengan buka puasa misalnya ataupun Betul. aktivitas-aktivitas kita di masjid ataupun di kampung maka diperbolehkan ya. Nanti silahkan boleh usul waktunya ya apakah mau siang atau mau pagi kalau seperti itu ya. Bu Siti Aminah insya Allah nanti diperbolehkan ya. Bu Siti Aminah diperbolehkan, silahkan, monggo ya. Sambil mendengarkan, sambil menyimak, nah gitu ya. Jadi murtalnya diputar, kita nyimak Quran, begitu Bu Siti Aminah ya. Jadi kita tetap nyimak Qurannya, tetapi kita mendengarkan murotalnya. Insya Allah diperbolehkan, Bu Siti ya. Bu Siti Aminah, Insya Allah ya.
Bu Betty buka mic ini, ada mau sampaikan? Izin Pak Ustadz, saya kan masih ini apa mahrojal huruf itu masih kemarin ada yang masih saya balik lagi ke nol Pak Ustadz, belajar lagi mahrojal huruf. Nah jadi saya sekarang suka tilawah itu sambil iniin murotal tapi tetap ikut tilawah itu boleh Pak Ustadz? Boleh ya. Jadi sambil mendengarkan murotal tapi kita buka Qur'annya, nah, gitu ya. Kita buka Qur'annya. Jangan sampai tidak nyimak Qur'annya, kan. Jadi beda ya. Jadi Ya hanya kita buka musyaf, saya buka betul. musyafnya saya cari itu. Boleh. Boleh. Ini sama seperti Ya. pertanyaan Bu Jadi Siti Aminah sambil itu tadi. karena panjang pendek tajwidnya gitu. Betul. Ya. Iya betul maksudnya gitu Pak Ustadz. Tapi saya tetap tilawah gitu kan. Betul, tetap Sambil buka tilawah. Qur'annya. Ya, Siap. makasih Pak Boleh. Ustadz. Oh iya satu Ya. lagi Pak Ustadz. Boleh nggak kita pas sholat tahajud itu buka sambil baca Quran gitu? Boleh? Boleh saja, boleh. Di Jadi, beberapa maksudnya gini pesantren kan, itu di depan biar di depan imam ya, kalau di beberapa pesantren di depan imam itu ada mushaf ya. Jadi maka ada berapa bacaan itu panjang-panjang tuh karena di depan ada mushafnya. Di beberapa pesantren begitu, ada mushafnya, boleh. Ya, ada juga yang sambil dipegang, boleh ya. Sambil dipegang boleh. Yang penting tidak banyak gerakan ya. Teman-teman boleh ambil pegang Quran tapi tidak banyak gerakan. Silakan. Nanti Qurannya kalau yang kecil boleh dimasukkan saku atau di dekat sholat kalau saya dulu suka taruh kursi atau meja kecil. Sehingga nanti kalau selesai kita baca mau ruku itu Quran ditaruh dulu. Nanti begitu pas berdiri dipegang lagi. Nah, begitu itu perbolehkan. Yang penting tidak sampai dengan 3 gerakan secara berurutan ya. Insya Allah seperti itu ya kalau diperbolehkan. Pak Ustadz. Nih, Siap. kejebak macet, jadi saya makanya bisa tapi nggak bisa buka kamera Pak Ustadz. Punten. Oke. Oh masih di jalan Bu Betty ya? Masih Pak, ini mendekati kompleks tapi Masya Allah. Luar biasa. Oke, siap. Subhanallah. Orang mengejar Ya. buka semuanya. Oke, Ya. siap. Bisa Ya. kalau Pak Ustadz. Ya, Wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dulu sering ngalami masa-masa seperti ini. Jadi maghrib itu masih di jalan. Saya sering ngalami dulu karena harus bekerja gitu ya, masih di jalan. Saya orang lapangan itu masih ya. Untuk yang sekarang alhamdulillah sudah di rumah terus ya. Bahkan di beberapa masjid kalau sekarang. Tapi dulu pernah juga ngalami saya. Jadi maghrib itu masih di perjalanan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT untuk Zoom. Insya Allah sebisa mungkin akan tetap kami rekam. Ya nanti terkait dengan teknis dan sebagainya ya kadang ada kendala teknis tidak bisa kami rekam, yaitu mohon maaf. Tapi sebisa mungkin tetap akan kami rekam sehingga nanti teman-teman kawan-kawan yang tidak bisa menyimak secara langsung nanti bisa menyimak siaran ulangnya. Insya Allah seperti itu ya. Karena tentu berbeda ya, ikut secara live langsung begini dengan hanya menyimak di YouTube itu akan berbeda juga ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah akan tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita tutup Zoom forum kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka bagi teman-teman yang berada di daerah Indonesia bagian timur, bagian tengah ini sudah berbuka, dan untuk yang di bagian Indonesia bagian barat, Sabar. wilayah paling timur, mulai dari Banyuwangi dan sebagainya, insya Allah juga sebentar lagi akan masuk waktu maghrib, nanti mulai menjalar terus sampai ke Solo, sampai ke Jakarta, sampai ke daerah Sumatera, insya Allah nanti ya. Baik, demikian. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, saum kita, sholat kita, zikir kita, ibadah kita, sedekah kita, dan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.